Hi all, good morning. Today we will begin the first module in literary theory. The first module discusses concepts like liberal humanism and literary theories. But before we go to liberal humanism and other literary theories, we should know something about literature in general. You might have heard the usual expression that literature is a mirror to society or a window to the world. Really, what does that mean? Literature mostly reflects the social happenings and social values dominant at that time. It gives a view of the world outside. Then, for instance, the post-war period, think about the period after the two world wars. They both happened during the first half of the 20th century. So you might have heard about the horrors of these wars. There was so much of violence in society, so much of bloodshed and mass killings. So many innocent lives were lost. So the traumatic experiences in the period of war were reflected in the writings of the 1950s. The decade witnessed so much of anti-war propagandist writings. And the decade also brought out the meaninglessness and the hollowness of life itself. It also brought out the absurdity of life, the futility of life. So I've just taken this as an example to prove that all literary texts, most of the literary texts or writers reflect social values and social happenings through their writings. Now let us turn to the past. Think about the literature written in the Middle Ages, almost 16th and 17th centuries. They also reflect the social conditions and values of those times. Generally, they all believe that they can be said to live in a God-oriented universe. So everything we faced on earth was ascribed to God's will. Whatever happened in this world, we really attribute the responsibilities to God. So even in a disordered universe or a disoriented world, it was God who gave us protection and security. So many other belief systems other than this also were there. But I am speaking about the dominant system, belief system in society and the spirit of those days. So now gradually, or what happened, I was speaking about the Middle Ages.
Literature born in these periods also shared the values of social life in those times. So take, for instance, epics. In the epics of the period, pages and pages were written to glorify all the gods, to appease the gods. So they were written to glorify the gods. And it was a request to God to help them finish their writing in a successful manner. Gradually after this, so in the wake of the movements like Renaissance, there was a Renaissance is a word which suggests the revival of learning. There was too much of information passed around. There was a renewed interest in the classical works. So a lot of reading took place. A lot of writers contributed to this movement called Renaissance. So then gradually the universe was shifting to a man-centered universe from a God-centered universe. So what is a man-centered universe? You have studied humanism. I taught you the concept of humanism. Humanism just means a kind of movement which places man as superior to all. So the concept underscored the significance of the human being. So there was a very strong belief that the man with his intelligence and his potentials could deal with all the problems of this universe. So we encounter many problems here. But there is a solution to man-made problems. So man-made solutions are there. So slowly the power of God was really receding away, going backwards. So what happens here? Soon cracks began to develop in the social fabric. When centuries passed or when years passed, what happened? This too also shifted. A man-centered universe also lost its balance, really. So much of cracks in the fragile social fabric happened. The warrior-like man, the strong person, the much glorified person turned himself to a victim after the horrors of the two world wars. Even writers started reflecting on man's existence. Man was reduced to a victim, a zero really, a helpless creature in this universe. As I told you, in the modern period, after all the violence and destruction unleashed by the world wars, the power of man was reduced to insignificance. So I was just passing from the Middle Age and looking at how literature reflected the social values present in those days. So from a God-centered universe earlier on, man-centered universe sprang up, and then it was the downfall of man. So whatever happens in society almost get reflected in the writings.
So many anti-war poems, so many works that depicted the absurdity of life. You might have studied the theatre of absurd. So all such movements gained force after this in the post-World War scenario. Now we pass on to liberal humanism. So all these thoughts gave rise to a cluster of ideas called liberal humanism. Now I think we will discuss what is given in the text, that is about liberal humanism and the modern critical theories. അപ്പം ഇതുവരെയായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ നോക്കാം. ഈ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിൻലി ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസവും പിന്നെ വന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറീസുമാണ്. വി വിൽ ഗോ ടു ഇറ്റ് ലേറ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഗഹനമായ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. എന്താണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്? പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതെന്തായാലും റൈറ്റർ എത്ര മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അത് ഒപ്പിയെടുത്ത് തൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാവുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന വാല്യൂ സിസ്റ്റം, മൂല്യങ്ങളുണ്ടാകും. ആ മൂല്യങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ബുക്സിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഒരു മിറർ ടു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എ വിൻഡോ ടു ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക. അപ്പം ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പീരീഡ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. കാരണം 2 മഹാലോക യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്കി പത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് വളരെ ഹൊറിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ധാരാളം വയലൻസ് സമൂഹത്തിൽ നടമാടിയിരുന്നു, ധാരാളം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം പോലും താറുമാറായി, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഈ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പീരീഡിൽ എഴുതിയ, അതായത് പോസ്റ്റ് മീൻസ് അറിയാലോ, അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആ പീരീഡിൽ എഴുതിയ, കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയ, ഡെക്കേഡ്സിൽ എഴുതിയ ബുക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ആൻറ്റി വാർ പ്രൊപ്പഗാൻഡ പോലും ഇതിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യ തകർച്ചകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് വാർസ് ഓർ ഈവൻ മീനിങ്ലെസ്നെസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേടിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ, അവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റി, ഇതൊക്കെയാണ്. ലിറ്ററേച്ചർ എപ്പോഴും വാതിൽ തുറക്കുന്നത് പുറം ലോകമായിട്ടാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ഒരു ലോകമുണ്ട്, ആ ലോകത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ഫാൻറ്റസി ഉള്ള വർക്കാണെങ്കിലും തന്നെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ഈ പുറം ലോകത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുകയൊക്കെയാണ് സാധാരണ സാഹിത്യം ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴയതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അവിടെ ആ മിഡിൽ ഏജസിൽ ഏത് കാലഘട്ടമായാലും ശരി, ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ആ കാലത്തെ സോഷ്യൽ വാല്യൂസിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മിഡിൽ ഏജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 15ൻ്റെ ഒരു മധ്യഘട്ടം മുതൽ ഒരു 17-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയൊക്കെ തന്നെ ഇത് അവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ
ഒരു ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഈവൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കലാമിറ്റീസ് വന്നാൽ, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വന്നാൽ പോലും അത് ഒന്നുകിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളായിട്ടോ ദൈവകോപമായിട്ടോ ഒക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നതിന് പറയുക. അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ഈ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിക്കൂടി വരിക ചെയ്യാം. പക്ഷെ ലോകത്തെപ്പോഴും നടമാടുന്നത് എന്താ പറയുക, ഒരു ഓർഡർ വേഴ്സസ് ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു ഐഡിയൽ വേൾഡ് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ, എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ലോകവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മനുഷ്യരും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതങ്ങളും, അതൊരു ഐഡിയലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സ് വേണമെന്ന് വാദിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഇവിടെ നടമാടുന്നത് ഡിസോർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി തന്നെയാണ്. അന്യോന്യം എന്താ പറയുക, ഫീലിയൽ റിലേഷൻഷിപ്സ്, ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്സിൽ പോലും ഉണ്ടാവുന്ന വിള്ളലുകൾ, അല്ലേ, മനുഷ്യരുള്ള പക, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിസോറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഏത് കാലത്തും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഓർഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, എത്ര ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ രക്ഷകനായിട്ട് വരുന്നത് ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്. ഇപ്പം ഇത് പറയുന്നതിനർത്ഥം എല്ലാവരും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തത്വസംഹിതകൾ, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയും നിരീശ്വരവാദവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളൊക്കെ കാണാതിരിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെ ഏതിനും ഒരു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് ഓർഡറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മാൻ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ തന്നെ പൊതുവെ അതിൻ്റെ പീക്ക് കാണുന്നത് റിനൈസാൻസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്, അല്ലേ, നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ധാരാളം ബുക്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത്, ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു കാലമാണ്. പരന്ന രീതിയിലുള്ള വായന, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ റിനൈസാൻസിൻ്റെ തുടിപ്പുകളെ സ്വായത്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവരാണ്. അപ്പം സാഹിത്യത്തിലുള്ള ആർട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഒരു റിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കെൽപ്പുള്ളവനാണ്, എല്ലാ കഴിവുകളും അവനുണ്ട്. അവൻ്റെ ബുദ്ധി, അവൻ്റെ സകലമായ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഈ ലോകത്തെ പോലും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തും ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതിൽ നോവൽസിലുള്ളൊക്കെ തന്നെ അധികായന്മാരുള്ള, അല്ലേ, എല്ലാം ശരിക്കും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സൂപ്പർമാൻ പദവിയിലൊക്കെ തന്നെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. കാരണം സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് എഴുതിയ ബുക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ. ഇതും ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഡോമിനൻ്റായിട്ട് മുഖ്യമായിട്ട് വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം പലപ്പോഴും. ഏറ്റവും പല രീതിയിലുള്ള മാറിയ രീതിയിലുള്ള റൈറ്റിങ്സും എല്ലാ കാലത്തും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം, അല്ലേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം മോഡേൺ പീരീഡിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവവികാസം യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു, ലോകയുദ്ധങ്ങൾ. ആ 2 മഹാലോക യുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മനുഷ്യൻ എത്ര നിസ്സാരനാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തെ സാഹിത്യത്തിന് വലിയൊരു ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ സോഷ്യൽ വാല്യൂസിൽ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്, അവൻ ഒരു ഇരയാണ്, ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകാൻ മാത്രം ഉതകുന്ന ഒരാളാണ് മനുഷ്യൻ. അവൻ്റെ ശക്തിയും അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ കൃതികളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് വല്ലാതെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. യുദ്ധത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പോലെയായിരുന്നു അല്ലേ. അവിടെ ഈ നടന്ന വയലൻസും അതിൻ്റെ മനുഷ്യ രക്തച്ചൊരിച്ചിലൊക്കെ തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന രീതിയിലും അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി വാർ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നത് ആ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പറയാം, മിഡിൽ ഏജസിൽ ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ദൈവത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പൊതുവെ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ എത്രയോ പേജസ് ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ശക്തി തരണേ തമ്പുരാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ടും നിറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവെ തന്നെ പുരാണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിഹാസങ്ങൾക്ക് വലിയ ബ്രോഡറായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാൻവസ് ആയിരിക്കും. ആ ക്യാൻവസിലുള്ള ആദ്യത്തെ 10-15 പേജസോളം ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രീണനത്തിനായി താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്ന വരികളും പേജസ് എത്രയോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവോട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ മാറി വരുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ മാറി വരുന്ന ഇത് എന്താ പറയുക വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മനുഷ്യൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ കൂടിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൃതികളിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം? ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ആമുഖം എന്ന നിലയ്ക്ക് എടുത്താൽ മതി. ടെക്സ്റ്റിൽ തിയറി എന്താണ്, ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം എന്താണ്, അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ്, സിമിലാരിറ്റീസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ചില ഭാഗത്ത് വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ട്. ഞാനത് വായിച്ച് ഏകദേശം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഐ പ്രിപ്പയർഡ് നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെയും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ചിലത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേഷൻസ് വേണ്ടി വരും. ചിലത് കൂടുതൽ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതത്ര ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം? അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. Liberal humanism is usually termed as or labeled as theory before theory. തിയറിയുടെ കാലത്ത് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന തിയറിയാണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ തിയറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? പലതിനും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ്. ഇപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അദ്ദേഹത്തെ എഴുതിയ ബുക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറീസാണുള്ളത്. ഇപ്പം നാടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിയറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം തിയറി ഒരു പണ്ടേ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നൊരു വാക്കാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്. ഒരു ലിറ്റററി തിയറി എന്ന് പറയാം, കൾച്ചറൽ തിയറി എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു പേരാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് തിയറി ബിഫോർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വാക്കുകളെ കൊണ്ടുള്ളൊരു കളിയുണ്ട് അവിടെ. ദിസ് എ പ്ലേ ഓഫ് വേർഡ്സ്. അപ്പം തിയറി ബിഫോർ ലിറ്റററി തിയറിയാണ്. ലിറ്റററി തിയറി ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അത് ജനറൽ യൂസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കായിട്ടല്ല ലിറ്റററി തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജനറലി നമുക്കറിയാം തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള വാക്കും നമുക്കറിയാലോ. നേരത്തെ പൊതുവെ
ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കുമ്പം നമ്മളതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വാക്കാണ്. ടു ഫൈൻഡ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലല്ല ഇവിടെ വിമർശനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഫിലിം ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്, ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ഈ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നോക്കിക്കണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് യു കോൾ എ ഫിലോസോഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ചിലപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയം, പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ വരുന്ന ഒരുവിധം ഇഷ്യൂസൊക്കെ തന്നെ എന്താ പറയുക, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ്, അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്, സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻസിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് അതിൽ എല്ലാറ്റിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം again we come back to that liberal humanism. It is labeled as theory before theory. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയാം, ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറിക്ക് മുമ്പ് വരുന്ന, ലിറ്റററി തിയറിക്ക് മുമ്പ് വരുന്ന ഒരു തിയറി ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസത്തെ കാണുന്നത്. അത് കുറേ കാലം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു തിയറി തന്നെയാണ്. സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അതിൻ്റെ ഒരു ആകമാന സ്വഭാവം എന്താണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. I told you, liberal humanism is a philosophical or political cluster of ideas. As a philosophy, it was so strong, really, along with the ideological lines of the bourgeois class. ബൂർഷ്വാ എന്നുള്ള പദം ശരിക്കും മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു മാർക്സിയൻ ടേമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ്, ട്രഡീഷണൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബൂർഷ്വാ അല്ലെങ്കിൽ ബൂർഷ്വാസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന നിലക്ക് ഈ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം വളരെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ഏകദേശം അവരുടെ ഐഡിയോളജി ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസാണ് ഈ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ വെച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 18th സെഞ്ച്വറിയിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു ഈ ബൂർഷ്വാ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഒത്തുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക തത്വസംഹിതകളാണ് ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം, മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ഈ കാലത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്രായേലൈറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഉണ്ട്, യുവൽ നോവ ഹറാറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി വാസ് എ ലേണഡ് പ്രൊഫസർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാപ്പിയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ബുക്ക് ദാറ്റ് വാസ് സോ ഫേമസ്. അപ്പം അതിൽ ഈ ഹിസ്റ്റോറിയൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം ഹോൾഡ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റി as the essence of the meaning of the world and as the source for all ethical and political authority എന്നാണ് അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞത്. ആ കൊട്ടേഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിവരിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ലോകത്തിന് തന്നെ അർത്ഥം തരുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സാണ്, അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സാണ്. ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്തിനാണ് പ്രകൃതി ഇവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ടാണ് പ്രകൃതി എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നില്ല. ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൾച്ചറിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം മനുഷ്യനാണ് കേന്ദ്രബിന്ദു. മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിക്കാണ് നേച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കെടുതികളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അർത്ഥതലങ്ങൾ തരുന്നത്. ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ എസെൻസ് തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ അതോറിറ്റിയും മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പവർഫുള്ളാണ് മനുഷ്യൻ. മറ്റുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളെ നോക്കിയാലും അത് തന്നെയാണ്. അത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്രകാരനായിട്ടുള്ള ഹരാറി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോന്ന് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള തത്വസംഹിതകളാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ഹ്യൂമനിസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണിത്. ഇറ്റ് ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ടു അറ്റൈൻ എക്സലൻസ്. And it does not recognize what you call moral or even natural power above that of human beings. Human beings-il നിന്ന് അവരാണ് മുകളിലുണ്ടാവുക, എല്ലാറ്റിലും മുകളിൽ. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു മൊറാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പവറോ അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത്രയധികം പവർഫുള്ളാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം they are stressing the authority of human beings, or they stress the importance of the human reason, the intelligence. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ they were rejecting the authority of the church or the authority of the religion, and also the authority of the king or the crown, you can say about the king, which held too much control in the Middle Ages. ഈ ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിവേഴ്സ് വന്ന ആ കാലത്ത് മിഡിൽ ഏജസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി ദൈവത്തിനും ഈ പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന രാജാവിനുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ റീസണും മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസും അവൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിരുന്നു ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസം എംബ്രേസ് ചെയ്തത്. So the rest I will engage in the next video. Thank you very much.